Okay, in this TCS session, we're going to understand something very basic, core concept of TCS. So please pay 100% attention. This lecture is going to be very important. See, we have started our TCS journey with a concept called as a DFA, correct? Then we understood it is a deterministic finite automata, and then we learned non-deterministic finite automata, and it's NFA, correct? And both are FAs. So we learned we can convert NFA to DFA. That is what we learned next, correct? We don't have to convert DFA to NFA because every DFA is NFA. But NFA, every NFA may not be DFA, so we have to convert it, right? Then we learned for that regular language, there is regular expression. We can represent a regular language using regular expression. Now this regular expression, we can convert into NFA. When we convert into NFA, this NFA which we get has epsilons. So we learned NFA without epsilon, how to remove epsilon from NFA. Then we also learned a direct method where we can convert NFA with epsilon to DFA. So idea is what? This whole thing, whether it is NFA with epsilon, NFA without epsilon, or DFA, these are basically FA. So if I summarize this, what I find is for every regular language, there is FA and there is RE, regular expression, which you can convert RE to FA and FA to RE. So every FA can be converted to RE. There is Arden's theorem, which is not in your syllabus, and every RE can be converted to FA. Fine. Now, this whole thing we discuss is about what? Regular language. Now, every language may not be regular. For example, we had pumping lemma to prove that certain language is regular or not. And using pumping lemma, we have proved that language is not regular. Correct? So if it is not regular, what it can be? It can be context-free language. काय म्हणतात? Context-free language, CFL in short. Correct? मग जसं रेग्युलर लँग्वेजला FA असतो, तसं कॉन्टेक्स्ट फ्री लँग्वेजला काहीतरी टूल असायला पाहिजे. Tool to accept regular language is FA. So what is a tool to accept CFL? And that is today's topic called as PDA. PDA means push down automata. So you'll find certain languages, certain problems. For example, 0 raised to n, 1 raised to n. If I write only 0 raised to n, you can write its regular grammar, you can design its FA, you can design RE. Whatever condition may be n greater than equal to 1, you can have R star, R plus, we can design. But if it is 0 raised to n, 1 raised to n, the equating thing, जेवढे 0 तेवढेच 1 पाहिजेत. This equating thing can't be done in the regular language. We can't have its FA, we can't have RE. That's why in pumping lemma, we have proved that that language is not regular. So how are we going to solve these problems? So these problems we are going to solve using a tool called as a PDA. The PDA म्हणजे काय? तर push down automata. This is also automata. Automata म्हणजे machine that has got finite number of states. That's why it is called finite automata. FA. But the deterministic and non-deterministic, that's a difference. So push down automata means this is also automata. This is also a machine that has finite number of states, but it has extra facility of push down store. What is push down store, guys? Where have you heard this word push? Stack. So this is FA with stack. So what happens when you get stack? Idea is when I get stack, to equate something, suppose I want to equate zeros with 1. काही मला equate करायच्याच गोष्टी. तर आपण काय करतो, त्यातला जो ज्या गोष्टी equate करायच्या आहेत, त्यातला first part जो आहे, that first part we pushed in the stack. For example, I got 3 zeros. Okay, 0 raised to 3, 1 raised to 3. So 3 zeros I'm going to push in the stack. म्हणजे 1 येतील, त्या प्रत्येक 1ला मी एक 0 पॉप करणार आहे. For every 1 I'm going to pop 1 0 from the stack. So for this one I'm going to pop 1 0, second one I'm going to pop this 0, third one I'm going to pop this 0. At the end when string finishes, the stack should be empty. So using stack I can equate. एका 1ला मी एक 0 पॉप केला, सगळे 0 पुश केले आणि प्रत्येक 1ला मी एक 0 पॉप केला. तेव्हा काय होईल?
सगळ्यात शेवटी माझं जर नंबर ऑफ 0 आणि 1 इक्वल असतील तर प्रत्येक 0ला एक 1 पॉप झालेला, सॉरी प्रत्येक 1ला एक 0 पॉप झालेला असेल आणि तो सगळ्यात शेवटी स्टॅक एम्प्टी असायला पाहिजे. दॅट टेल्स मी सक्सेस. So what I want to tell you here is using stack, we can solve some more problems which we could not using FA or RE. जे प्रॉब्लेम आपल्याला त्याचा FA काढता नाही आला, RE नाही करता सॉल्व्ह करता आला किंवा बिकॉज लँग्वेज रेग्युलर नव्हती, असे जे प्रॉब्लेम्स होते, फॉर एक्झाम्पल दिस पॅटर्न, पॅलेंड्रोम प्रॉब्लेम, इक्वल नंबर झिरोज अँड वन्स, सो मेनी काय कॅन बी देअर, त्याचा आपल्याला पीडीए शक्य आहे, पीडीए पॉसिबल आहे. अँड दोज प्रॉब्लेम्स आर मेन कोर प्रॉब्लेम्स विच आर फॉर पीडीए प्रॉब्लेम्स. कळतंय? So this is going to be context-free language. आता प्रत्येक लँग्वेजचे ग्रामर असतं. What is grammar? Grammar is a set of rules to describe that language. So grammar was defined using 4 tuples if you remember VTPS. हो की नाही? मग आता हे जे काही प्रत्येक लँग्वेजचं ग्रामर आहे, जसं इंग्लिश लँग्वेजचं ग्रामर विल बी कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर, मराठी लँग्वेज बी कॉल्ड मराठी ग्रामर, तसं रेग्युलर लँग्वेजचं ग्रामर जे आहे दॅट इज कॉल्ड एज रेग्युलर ग्रामर. कॉन्टेक्स्ट फ्री लँग्वेजच्या ग्रामरला काय म्हणाल तुम्ही? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG. आपण जेव्हा ग्रामर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेत तेव्हा आपण डिस्कस केलं होतं किंवा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय होते, डिझाईन अ CFG फॉर अ लँग्वेज 0 हो की नाही? मग हे काय होते? CFG. तर लक्षात ठेवा, ज्या लँग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट फ्री आहेत त्यांच्या ग्रामरच फक्त कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर म्हटलं जातं. बाय द वे, तो जरा डोकं चालू ठेवा. There will be a lot of one more question on this diagram which I'm going to explain you, what I'm explaining right now. कि every regular language is a context language, but every context language may not be regular. For example, 0:1 is a context language, pure context language is, but that is not regular. सर्कल समजून घ्या, हे सेट्स आहेत, ह्याचा हा सुपर सेट आहे. त्यामुळे एव्हरी रेग्युलर लँग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, बट एव्हरी कॉन्टेक्स्ट लँग्वेज मे नॉट बी रेग्युलर. डायग्राम समजून घ्या. Now, if you remember, while designing context-free grammars, 3 simple problems, 4 simple problems, if you are revising for your exams now, internal, whatever, final exam, then you will find some problems which has still no solution. आपण काही ग्रामरचे CFG अजूनही सॉल्व्ह केलेले नाहीयेत, ते पेंडिंग प्रॉब्लेम्स आहेत. आय नो व्हॉट दिस प्रॉब्लेम्स आर, यू मे नॉट रिमेंबर, पण आज जरा शोधून बघा लेक्चर नंतर रिव्हिजन करताना हे काय काय प्रॉब्लेम आपल्याला सोडलेले आपण घेतलेच नाहीयेत, सोल्युशन पेंडिंग आहे. व्हाय आर दे पेंडिंग? Because those languages which I gave you were not even context-free language. ते context-free languages नव्हते म्हणून त्यांना context-free grammar possible नाहीये. Context-free languageला पण limitation आहे. You can solve only equating problems. You can have only 2 patterns in CFG. If you still remember my words in patterns, either nested patterns or sequential patterns of equating. And remember, in CFL, at a time, you can equate only 2 things, not more than 2. See, if I ask you to solve a problem 0:n, 1:n, 2:n, how will you equate 3 things? तुम्ही सगळे 0 स्टॅक वरती पुश केले, प्रत्येक 1ला एक 0 पॉप केला, स्टॅक एम्प्टी झाला ना. आता 2 इक्वेट कशी करणार तुम्ही? थिंक अबाउट दिस. ओके, सो दिस इज नॉट CFL प्रॉब्लेम. 3 गोष्टी इक्वेट नाही करतात, आपल्याला 2 गोष्टी इक्वेट करता येतात. So CFL also has its own limitations. What problem it can solve? तर प्रत्येक लँग्वेजचा पीडीएफ पॉसिबल असं नाही परत. म्हणजे जसं FA नाही काढता त्याचा पीडीएफ काढता येईल, पण सगळ्या लँग्वेजचा पीडीएफ काढता येईल का? नाही. There can be some languages which may not be even CFL. This language may not be irregular, this language may not be CFL also. So if it is not context-free language, what it can be? It can be context sensitive language. त्याला म्हणतात CSL, context sensitive language. मग कॉन्टेक्स्ट सेन्सिटिव्ह लँग्वेजच्या ग्रामर तुम्ही काय म्हणणार? कॉन्टेक्स्ट सेन्सिटिव्ह ग्रामर, CSG. मग त्याचं कुठलं टूल आहे? जसं आता ह्याचा PDA आहे तसा त्यांचा असतो LBA. काय असतो? LBA, लिनियर बाउंडेड ऑटोमॅटा. ओके, समजतंय? LBA. मग सिमिलर स्टोरी कॅन कंटिन्यू ना, की आपल्याला जर
लँग्वेज CSL नसेल तर काय असेल, तर ती लँग्वेज असू शकेल फ्रेज स्ट्रक्चर लँग्वेज PSL. त्या ग्रामरला म्हणतात फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर, PSG इन शॉर्ट. मग त्या लँग्वेजचं पण एक टूल असायला पाहिजे, अँड दॅट टूल, आय गॉट बॅड एट ड्रॉइंग, सॉरी, should be concentric circles. It is Turing machine. The Alan Turing developed this machine called as a Turing machine. So we have got this last set. Okay. Now, why we are discussing this? This is called as a Chomsky hierarchy of grammars. Because before we move from this area to this area, you should know basic concepts. This is your syllabus of TCS. Akka syllabus of TCS. The only thing is what? FA नंतर PDA जो LB आहे, that is not in your syllabus. So problem is what? की जर लँग्वेजचं तुम्हाला CFL नसेल, त्याचा PDA पॉसिबल नाही, तर डायरेक्टली काय पॉसिबल आता? ट्युरिंग मशीन. तर जे प्रॉब्लेम आपल्याला PDA मध्ये सॉल्व्ह करताना नाही आहेत या वीकमध्ये, जे आपण सोडून देणार आहोत, ते सगळे प्रॉब्लेम्स आपण ट्युरिंग मशीन सॉल्व्ह करणार आहोत नंतर. लक्षात येत आहे? आणि ह्याच्या प्लेट जाऊन देर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लेम्स, आयदर इट इज सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल. हे सगळं व्हॉट वी डिस्कसिंग राईट नाउ इज अबाउट सॉल्वेबल प्रॉब्लेम्स. मग अनसॉल्वेबल प्रॉब्लेम्स, पार्शियली सॉल्वेबल प्रॉब्लेम्स, that is the end of TCS discussion, which is just introduced to you and discussed in detail within masters, because right now you're in just final year of graduation. So it's a master's course. You'll be doing the advance if you want to do it further. All right. तुमचा सिलेबस मला कळला पाहिजे. आपला आता PDA राहिलंय जे आपण सुरू करतो आज, आणि तुमचं ट्युरिंग मशीन राहिलंय. हे दोन टॉपिक आपले राहिलेत. one week each I'll require to solve problems. It's all about solving problems. There's no theory. Now another interesting thing is the way, if you remember the person called Chomsky, who developed that form of representing grammar, CFG, is called CNF, Chomsky normal form. Same Chomsky designed these grammars in a hierarchy format. त्याने ग्रामरची हायरार्की तयार केली आणि त्याला म्हणतात चॉम्स्की हायरार्की ऑफ ग्रामर्स. सो व्हॉट इज चॉम्स्की हायरार्की? जशाची नावं आहेत, रेग्युलर ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CSG, PSG, त्याने त्या ग्रामरला नंबरिंग केलंय. नीट लक्षात घ्या, 1 मार्क क्वेश्चन एक्सपेक्टेड या एक्झामला. त्यांनी नंबरिंग केलं ग्रामरचं, आणि नंबरिंग असं आहे: टाईप 0 ग्रामर, ओके, टाईप 1 ग्रामर, टाईप 2 ग्रामर आणि टाईप 3 ग्रामर. ह्या ग्रामरची अल्टरनेटिव्ह नावं आहेत, नीट लक्षात घ्या. रेग्युलर ग्रामरलाच टाईप 3 ग्रामर म्हणतात, CFG ला टाईप 2 ग्रामर म्हणतात, CSG ला टाईप 1 ग्रामर म्हणतात, आणि PSG ला टाईप 0 ग्रामर म्हणतात. The numbering has always, generally in computer science, numbering start from 0, and numbering here has started from the outermost layer. Confuse होऊ नका. If you are having a TCS notebook, special TCS notebook, on the first page of your notebook, what I want on the first page, somewhere here, or maybe on your cover page, I'll say, which you will never erase, which you cannot just erase it or tear that page. Draw this syllabus. This diagram is very important. Summary of entire TCS in one diagram is here. That's the syllabus of your TCS. ठीक आहे. आणि चॉम्स्की हायरार्की लक्षात ठेवा मित्रांनो. टाईप 0 ग्रामर, टाईप 1 ग्रामर, टाईप 2 ग्रामर, टाईप 3 ग्रामर. वन्स यू फिनिश ड्रॉइंग दिस डायग्राम, मुद्दाम डायग्राम ड्रॉ करा, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील काय आहे ते. यू कॅन ऑलवेज टेक फोटोज अँड कीप इन योर मोबाईल फॉर एव्हर, नॉट एन इश्यू. पण मुद्दाम ड्रॉ करा. आय वॉन्ट इट शुड बी इन युअर नोटबुक ॲज वेल. ठीक आहे, you can take plus photo. I have no issues about that. And then you open your WhatsApp note, you'll find this discussion on one page note I have given you on the Chomsky hierarchy of these grammars. त्यात काय फरक आहे ग्रामर? इट इज जस्ट अ वे ऑफ रायटिंग ग्रामर. ग्रामरचं कन्सेप्ट तोच आपण शिकलोय, तो सेट ऑफ रूल्स, प्रोडक्शन रूल्स, सगळं तेच आहे. पण कसं ग्रामर लिहायला पाहिजे, त्याच्या रूल्स काय आहेत, ते रूल्स तुम्हाला मी त्या 1 पेज नोट मध्ये दिलेले आहेत. सो गो थ्रू दॅट 1 पेज नोट सेंट यू ऑन द WhatsApp आफ्टर ड्रॉइंग दिस डायग्राम. Okay, so to understand this Chomsky hierarchy of grammars, type 0, type 1, type 2, type 3, let's understand what Chomsky said or how he explained in the notes. Okay, suppose when you write grammar rule,
Production rules, what I mean. So that we write typically, let's say alpha goes to beta. Generally, when they describe in mathematics, they use alpha, beta, gamma. So what alpha can be, what beta can be. Here there are a lot of restrictions, and you get more freedom towards this. Or restrictions add like this. तर काय काय गोष्टी आहेत बघा. When you're writing regular grammar, type 3 grammar, this alpha is going to be one non-terminal. Okay. For example, you can write like this, x goes to y, example. So it's a non-terminal here. And here the beta can be terminal and a non-terminal after that, one non-terminal, or again terminal. Something like we write a grammar rule, s goes to 0a or 0s or 0. A regular grammar hai, which generates 0 to n. लक्षात घ्या. Only one non-terminal. What you had NT or such kind of rules, TNT star, that CNF, JNF, both are context-free grammars. CNF and JNF both are variations of CFG. Regular grammar has to be written like this. If you remember, it is a right linear grammar. Regular grammar दोन types होते हैं, left linear, right linear. Right linear grammar. एक non-terminal allowed तुम्हाला. Now when you move from regular grammar to context-free grammar, ह्यात काही काय सांगितलंय की alpha is going to be non-terminal. Beta can be any string, any combination of terminals and non-terminals. Beta can be anything. But left ला मात्र एकच non-terminal पाहिजे. So here you can write anything you want. Terminal, non-terminal, any combination. So I cannot write any TNT formula here. So I'm writing beta as it is. So I can write CFG grammar, for example, like S goes to 0S1. See here, terminal, but it's non-terminal टाकलाय. Okay. Or we can write anything what you want. 0, 1. Calendar grammar, even length. Correct? So तुम्हाला इथं काही पण लिहिता येईल, टर्मिनल नॉन टर्मिनलचं काही कॉम्बिनेशन, पण लेफ्टला मात्र एकच नॉन टर्मिनल पाहिलं. आता पुढे तुम्ही गेल्यानंतर काय म्हणतात सीएसजी मध्ये, दिस इज नॉट इन युअर सिलेबस. सीएसजी आणि पीएसजी इज नॉट इन युअर सिलेबस. दे विल नॉट आस्क यू टू राइट ग्रामर फॉर दिस लँग्वेज और दिस लँग्वेज. दे विल नेवर आस्क यू टू डिझाइन सीएसजी और पीएसजी. आपला सिलेबस लिमिटेड टू ओनली सीएफजी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स. कारण प्रोग्रामिंग लँग्वेजला कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लागतं, सीएफजी लागतं. And next semester we are going to learn compiler constructions where we require CFGs. तर CFG मध्ये काय सांगितलंय की the way beta can be any combination of terminals and non-terminals, any string. Now alpha can also be any combination of non-terminals. Terminal नाही, any combination of non-terminals. So X can be combination of non-terminals. पाहिलं तेवढ्या. For example, I can write like this: X, Y, Z goes to, well, whatever you want. Here there can be combination of terminal, non-terminal, anything. So I can write A, X, Z, Y, whatever you want I can write. But left side ला has to be all collection of non-terminals. So आपण आतापर्यंत जे ग्रामर लिहित आलो, इथं कायम लेफ्टच्या एरोच्या लेफ्टला फक्त एकच non-terminal असतं. S goes to, A goes to, B goes to, C goes to. तसं नाही. इथं आपल्या there can be more than one non-terminals. And we can make a combination of them. Okay, but restriction was what? कि length of beta should be at least length of alpha. कमीत कमी ह्याची लेंथ किमान एवढी तरी पाहिजेच आहे. There is a restriction in CSG because it's context sensitive grammar. The sensitive साठी त्यांनी non-terminal combination करून सुरुवात केली, that will become sensitive. आणि पुढे जाऊन PSG is a completely freedom. काय पाहिलं ते लिहा. So in PSG, alpha can be anything, beta can be anything. असं यांनी ह्यात व्हेरिएशन आणले. And this is what is your Chomsky hierarchy. Clear है? So I'll give you now 5 minutes again. You go through the note given to you in WhatsApp and go through each type of grammar. At the end, you'll find is a table. We explain you all these 4 rules and their patterns. You first go through one by one. Take 1 minute each, 4 minutes, and then I'll explain you the table again. आपण एकदा परत रिवाइज करूयात ते. Moment you finish reading, please raise your hand. Okay, so in notes, if you observe,
दिस टेबल इज इम्पॉर्टंट. रिव्हिजन ऑफ एव्हरीथिंग, समरी सगळ्याची दिली आहेत. लेट्स गो फॉर टाइप 3. एंड पासून सुरुवात करू आपण. सो टाइप 3 इज गोइंग टू बी व्हॉट? रेग्युलर लँग्वेज. करेक्ट. काय सांगितलंय? एक्स गोज टू वाय हा तुमचा बेसिक रूल आहे. त्या टेबलमध्ये बघा स्टार्टला दिलं इथं एक्स गोज टू वाय, दिस इज युअर बेसिक रूल. त्यातला किंवा अल्फा गोज टू बीटा म्हणा, तुमच्यावरती अल्फा बीटा त्यांना आवडत म्हणून मला एक्स गोज टू वाय म्हणलंय. सो व्हॉट कॅन बी एक्स? एक्स काय असणार? एक नॉन टर्मिनल, बरोबर. वाय काय असणार? कॉम्बिनेशन एक टर्मिनल एक नॉन टर्मिनल. कॅन बी लेफ्ट लिनियर, राईट लिनियर, अप टू यू, और ओनली वन टर्मिनल. ठीक आहे. मग ह्याचं ऍप्लिकेशन काय? जनरली they also ask you applications for one more question, की टेक्स्ट एडिटर इज application of what? It's a regular language, रेग्युलर ग्रामर किंवा FA. तर टेक्स्ट एडिटर याचं एक्झाम्पल आहे. मग आपल्याला पुढे जाऊया आपण कॉन्टेक्स्ट लँग्वेजला, CFL ला. एक्स इज व्हॉट? अगेन वन नॉन टर्मिनल, जसं आपण आधी नेहमी लिहितो तसं. अँड वाय कॅन बी एनी स्ट्रिंग. एनी स्ट्रिंग म्हणजे इट कॅन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स अँड नॉन टर्मिनल्स. मग याचं टूल काय? PDA. आणि ऍप्लिकेशन बघा, प्रोग्रामिंग लँग्वेज आपण जे कंपायलर लिहितो त्यात आपण CFL वापरतो. म्हणजे प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आर कॉन्टेक्स्ट लँग्वेजेस. मग आहे CSL. CSL यांनी काय केलंय? एक्स इज एनी स्ट्रिंग विथ नॉन टर्मिनल्स. फक्त नॉन टर्मिनल वापरायचे आणि स्ट्रिंग तयार करायची. टर्मिनल अलाउड नाही. तर वेर इज इन वाय इट कॅन बी एनी स्ट्रिंग. टर्मिनल नॉन टर्मिनल काही कॉम्बिनेशन चालेल. आणि रिस्ट्रिक्शन काय? की लेंथ ऑफ वाय शुड बी ऍटलिस्ट एक्स. जास्त चालेल पण एक्स मिनिमम पाहिजे लेंथची. म्हणजे एक्सची जेवढी लेंथ आहे त्याची वायची लेंथ जास्त पाहिजे. ओके. मग त्याचा ऍक्सेप्टर काय? LBA. आणि ऍप्लिकेशन काय? कम्प्युटर. लास्टला काय? फ्रेज स्ट्रक्चर लँग्वेज. एक्स गोज टू वाय. इथं पण काय सांगितलं? एक्स कॅन बी एनी स्ट्रिंग विथ नॉन टर्मिनल्स अँड वाय कॅन बी एनी स्ट्रिंग विथ टर्मिनल नॉन टर्मिनल एनी कॉम्बिनेशन. ह्याचं टूल कुठलं आहे? ऍक्सेप्टिंगचं ट्युरिंग मशीन. ऍप्लिकेशन काय? कम्प्युटर. लक्षात आलंय? मी तुम्हाला बोर्डवर एक्सप्लेन केलं तेच इथं सांगितलंय. मस्ट रिवाइज बिफोर गोइंग टू एक्झाम, बिफोर युअर पेपर. So keep these notes properly. The way your FA, finite automata, can be described using 5 tuples. PDA, which is the extension of FA, that is the extra facility of stack, can be expressed using this 6 tuples. 7 tuples rather, sorry. 7 tuples. कुठले tuples आहेत? What is Q? You already know, set of states. FA चे basically it's a FA extra facility काय? stack ची. तर FA चे 5 टपल असतात पायात. Q. This is what is your original set of states. In your language, they always give input symbols. So set of input symbols. Then your transition mapping is delta. Then out of all these states, which is starting state, that is Q0. And from these states, which are final states, that's F. Correct? नवीन काय आलं यात FA पेक्षा? तर स्टॅक. मग आपण जेव्हा स्टॅक कन्सिडर करतो त्या स्टॅक मध्ये सिम्बॉल्स काय काय असणार आहेत? व्हॉट यू गोइंग टू पुश अँड पॉप? ऑफकोर्स व्हॉट आर यू पुश दॅट ओनली कॅन पॉप. सो द क्वेश्चन इज व्हॉट यू आर गोइंग टू पुश इन द स्टॅक. स्टॅक मध्ये काय असणार? दिस कॉल्ड स्टॅक सिम्बॉल्स. सो दिस गॅमा रिप्रेझेंट्स सेट ऑफ स्टॅक सिम्बॉल्स. आता स्टॅक मध्ये काय आहे, इनपुट मध्ये काय आहे, आपल्याला ट्रॅव्हर्सिंग करताना कधी कन्फ्युज होतो. सो नॉर्मली इनपुट सिम्बॉल्स आणि गॅमा म्हणजे स्टॅक सिम्बॉल्स हे वेगळे घ्यायचे. जनरली रूल नाही, बट आय प्रेफर टू टेक दम इंटरसेक्शन इज 5. म्हणजे वेगळे आपण सिम्बॉल घ्यायचा प्रयत्न करतो. इनपुट सिम्बॉल आपल्या हातात नाहीये कारण लँग्वेज आपल्या क्वेश्चन मध्ये दिलेली असते. सो इनपुट सिम्बॉल्स वी कॅनॉट कंट्रोल, बट स्टॅक सिम्बॉल्स वी कॅन डिसाइड फॉर अवर प्रोग्राम, फॉर अवर लॉजिक, फॉर अवर PDA व्हॉट वी वॉन्ट टू पुश. दॅट्स इज अवर कंट्रोल. जसं आपण प्रोग्राम लिहिताना व्हेरिएबलची नावं काय घ्यायची आपल्याला असतं, तसं आपण ठरवायचं असतं की स्टॅक मध्ये काय पुश करायचं ते. सो प्रेफर सिम्बॉल्स विच आर डिफरंट देन द इनपुट सिम्बॉल्स. अगेन रूल नाही, म्हणजे प्रेफर. इट्स व्हॉट इज माय स्टाईल. मग ह्या स्टॅक मध्ये आपण स्टॅक कन्सिडर करतो त्या स्टॅक मध्ये खूप सिम्बॉल्स आहेत. त्याचा स्टॅकचा बॉटम कुठे आहे? व्हॉट इज द बॉटम स्टॅक? फ्रॉम वेअर द स्टॅक स्टार्ट्स. स्टॅकचं स्टार्टिंग सिम्बॉल काय? जसं आपण म्हणतो की या सगळ्या स्टेट मधनं स्टार्टिंग स्टेट आहे ही, तसं सगळ्या स्टॅक सिम्बॉल मधनं स्टॅकचं स्टार्टिंग सिम्बॉल कुठलं आहे, बॉटम कुठला आहे, तर त्याला म्हटलं जातं Z0. आता जनरली सगळे Z0 म्हणून वापरतात. झेड म्हणजे काय? झेड इज अ लास्ट अल्फाबेट. म्हणून स्टॅकचं लास्ट सिम्बॉल हे झेड म्हणलंय आणि स्टार्टिंग सिम्बॉल आहे ते इंडेक्स नंबर 0 धरला जातो, धरला त्याला
स्टार्टिंग सिम्बॉल म्हणून त्याला त्यांनी झेड नॉट असा त्यांनी शब्द वापरला की Z0. जनरली सगळे वापरतात Z0 म्हणून मी पण वापरतो. तुम्हाला बदलायचं असेल तर बदलता येतो. वॉटर यू वॉन्ट टू कन्सिडर ॲज बॉटम सिम्बॉल ऑफ स्टॅक, यू मेन्शन इट इन दिस 7 tuples. But my recommendation is, for exam, if it is subjective to check paper faster, don't show your creativity, keep Z0 as it is. Everybody has a mindset of Z0, but you can change it. Clear? Okay. Now, this delta which we write here is what? Transition mapping. आता FA मध्ये काय व्हायचं? This transition mapping delta was defined as a Q cross sigma. म्हणजे काय होतं की इट वॉज अ टेबल की एका साईडला आपण लिहायचो स्टेट्स, फॉर एक्झाम्पल Q0 हा झाला तुमच्या स्टेट्स, आणि एका साईडला लिहायचो आपण इनपुट सिम्बॉल्स, फॉर एक्झाम्पल A, ओके, किंवा 0, वॉट आर यू वॉन्ट टू से, 0 1, ह्याला इनपुट सिम्बॉल्स बायनरी लँग्वेज असेल तर Q क्रॉस सिग्मा हे आपण असं कम्पेअर करून टेबल लिहायचो. बरोबर? सो नाव when it is stack PDA, we have a third dimension to it. बघा मी काय सांगतो ते. म्हणजे समजा मला असं म्हणायचं की Q00 goes to Q1 and Q01 goes to Q2. तर आपल्याला टेबल फॉर्म मध्ये लिहायच्या ऐवजी हा डेल्टा कसा लिहिता येतो की डेल्टा ऑफ Q0 on 0 goes to Q1. हे डेल्टा हे फंक्शन आहे, हे डेल्टा आपला. व्हॉट इज डेल्टा? डेल्टा हे फंक्शन आहे. मग आपण सेपरेट लिहायच्या ऐवजी, सेपरेट जास्त जागा लागते म्हणून आपण टेबल फॉर्म मध्ये लिहितो, समजायला क्लॅरिटी असते, रिडेबल आहे, मग आपण टेबल लिहितो डेल्टाचं. पण बेसिकली डेल्टा इज व्हॉट? इट्स अ ट्रान्झिशन मॅपिंग. डेल्टा आपल्याला काय सांगतं की कुठल्या स्टेट पासून कुठल्या इनपुट सिम्बॉलला कुठं जायचं हे सांगत असतो डेल्टा. करेक्ट? कुठल्या इनपुट स्टेट पासून कुठल्या इनपुट सिम्बॉलला कुठं जायचं, दिस व्हॉट डेल्टा टेल्स यू. आता यात स्टॅक आला, आणि स्टॅक, इफ यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टॅक, दॅट्स वाय यू लर्न डेटा स्ट्रक्चर लास्ट इयर, यू नो प्रॉपर्टी ऑफ स्टॅक. स्टॅक मध्ये मला सगळे सिम्बॉल दिसत नाहीत मित्रांनो. If you look into a stack, if you peep in a stack, what you see is only a topmost symbol, not below that. They're not accessible to you. You can access only topmost symbol. मग स्टॅकच्या टॉपमोस्ट सिम्बॉलला काय असेल तर काय ऍक्शन घ्यायची, हे थर्ड डायमेन्शन ऍड झाली. फॉर एक्झाम्पल, नाउ आय कॅन से की इफ स्टार्टिंग स्टेट इज Q0, okay, if you're at Q0, if input symbol is 0, and if stack's topmost symbol is Z0, what you do? कळतंय? मग आता हे जर मी टेबल फॉर्म मध्ये लिहायला लागलो इथं तर शक्य नाही, कारण बिकॉज ऑलरेडी दिस इज 2 डायमेन्शनल Q क्रॉस सिग्मा. स्टॅकचं टॉपमोस्ट सिम्बॉल जर मी ऍड केलं त्याला थर्ड डायमेन्शन तयार होईल, अँड दिस विल बिकम अ क्यूब. की जर Q0 0 Z0 असेल तर हे घे, अजून काहीतरी एक्स असेल तर काय कर, वाय असेल तर काय कर, ह्याचा क्यूब तयार होईल, क्यूब. Okay, now I'm not that good at drawing 3D, so probably people like me, there can be so many people like people, other people who cannot draw this three dimension diagrams. So instead of writing in this table format, now we write like this. So you find PDA rules look like this. आता आपल्याला काय गोष्टीत बघा, काय लक्षात ठेवायचंय. द 3 सॅम्पल रूल्स आय एम गिव्हिंग यू राईट नाउ. काय काय पॉसिबिलिटी आहे? एक असते पॉसिबिलिटी की Q0 वरनं ह्या इनपुट सिम्बॉलला, दिस व्हॉट इज आय राईट हिअर, दिस व्हॉट इज युअर Q, हा झाला तुमचा इनपुट सिम्बॉल, आणि हा झाला तुमचा स्टॅक सिम्बॉल, टॉपमोस्ट सिम्बॉल स्टॅकचा. तर या कॉम्बिनेशनला, म्हणजे या सेट पासून या इनपुट सिम्बॉलला हे टॉपमोस्ट सिम्बॉल असेल स्टॅक वरती, तर काय करायचं? आय एम रायटिंग इन जनरल, आय एम गिव्हिंग यू जस्ट आयडिया. सॅम्पल रूल्स आपण लिहितोय, सो रायटिंग युअर एक्स फॉर एक्झाम्पल. तर काय करायचं? तर दोन गोष्टी इथे लिहायच्या. एक म्हणजे स्टेटचं काय होणार, यू मे रिमेन ऑन द सेम स्टेट इफ यू वांट टू क्रिएट अ सेल्फ लूप. Q0 लिहू शकता इथं. इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट, यू कॅन चेंज द स्टेट. तिथं आपण लिहितो Q परत. दुसरं महत्वाचं काय आहे की इथं स्टॅकचं काय होणार, आणि इथं तुम्हाला 3 पॉसिबिलिटीज आहेत, लक्षात घ्या.
एक पॉसिबिलिटी अशी आहे की तुम्ही स्टॅकला काहीच नाही केलं तर टॉपमोस्ट सिम्बॉल एक्स होता, तो एक्सच राहिला, नो चेंज ऑन स्टॅक. ऑन स्टॅक यू कॅन चेंज स्टॅक स्टेट इफ यू वॉन्ट. तुम्हाला स्टेट चेंज करायचं तर करा, पण स्टॅकवरती आपण फोकस करतोय, हा पार्ट त्यात काही चेंज नाही. दुसरी पॉसिबिलिटी अशी आहे की तुमच्या सेम कॉम्बिनेशनला मला ऍक्शन वेगळी घ्यायची, तर पॉसिबिलिटी दाखवतो काय काय पॉसिबिलिटीज आहेत या, की मी स्टेट चेंज केली आहे किंवा नाही केली आहे, आणि ह्या एक्सच्या ह्या झिरोसाठी, हा एक्स तसाच, या झिरोसाठी मी ए पुश केला. सो हिअर ऍक्शन इज व्हॉट, पुश ए फॉर 0. म्हणजे या 0 सिम्बॉलसाठी मी स्टॅकवरती ए पुश केला. आता लक्षात ठेवा, ज्यांना पटकन सुधरत नाही त्यांच्यासाठी, की हा जो स्टॅक आहे हा लेफ्टला ग्रो होतोय, तिकडे ग्रो होतोय. त्यामुळे तुमचा टॉपमोस्ट सिम्बॉल जो आहे, फॉर एक्झाम्पल लाईक दिस, की माझा समजा एक्झाम्पल दाखवतोय, हे झेड नॉट आहे, समजा हा एक्स आहे, तर आता माझा टॉपमोस्ट सिम्बॉल काय चालू आहे, एक्स आहे. स्टॅक इज ग्रोईंग ऑन दिस साइड. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. हा असा आडवा स्टॅक इकडे चाललाय. स्टॅक इज लिफो. डोंट इमॅजिन दॅट स्टॅक इज ऑलवेज व्हर्टिकल. स्टॅक कॅन बी हॉरिझॉन्टल. कम ऑन. Okay, the stack is basically LIFO. It is never horizontal or vertical, nothing like that. So हा x टॉपमोस्ट सिम्बॉल आहे, तर या झिरो साठी मी हा ए पुश केला, त्यामुळे हा एक्सच्या आधी मला ए पुश केला असं दिसणार आहे. मग मला टॉपमोस्ट सिम्बॉलला काय आधी एक्स होता, त्याच्या लेफ्टला या झिरो साठी मी काय पुश केला, ए पुश केला. सो आता टॉपमोस्ट सिम्बॉल माझं काय, ए आहे. लक्षात आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज अ पुश रूल. कसं पुश करायचं दाखवलं इथं. ओके, ही झाली एक पॉसिबिलिटी. दुसरी पॉसिबिलिटी. तिसरी पॉसिबिलिटी स्टॅकवरती काय असू शकते, आपण स्टॅकवरती बेसिकली काय करतो, पुश करतो किंवा पॉप करतो. अगेन, सो थर्ड पॉसिबिलिटी इज तुम्ही स्टेट चेंज करा, करू नका, तुमच्याकडे ऑप्शन नंबर 1 आहे. स्टेटचं काय करायचं, आता स्टॅकचं काय करायचं आपण हे डिस्कस करतो, आणि ते रूल कसे लिहायचे हे आपण डिस्कस करतोय. तर जनरली आपण स्टॅकवरती एखादी गोष्ट पुश करतो किंवा टॉपमोस्ट व्हॅल्यू जी आहे ती पॉप करतो. मग आपण आता असं म्हणतोय की आपण स्किनॉटला आहोत, किनॉट स्टेटला आहोत, आपलं इनपुट सिम्बॉल 0 आहे, आणि जर स्टॉकचं टॉपमोस्ट सिम्बॉल एक्स असेल आणि या 0 साठी माझा तो एक्स पॉप करायचा असेल, तर तो एक्स पॉप केला हे कसं दाखवायचं, तर टॉपमोस्ट सिम्बॉल गेला, गेला म्हणजे तिथं आता काही नाही आहे, काही नाही आहे. नथिंग मीन्स वी ऑलवेज रिप्रेझेंट युझिंग एप्सिलॉन. म्हणजे टॉपमोस्ट सिम्बॉल एक्सचा काय झाला, एप्सिलॉन झाला, म्हणजे एक्स गेला. देयर इज नथिंग ॲट दिस प्लेस, अँड दिस इज कॉल्ड एज अ पॉप रूल. मी तर काय केलं, एक्स पॉप केला. समजतं स्टॅकवरती. ते 3 सॅम्पल रूल्स आहेत पीडीएचे. हे सगळं नीट लिहून घ्या तुमच्या वहीमध्ये, आणि आपण आता प्रॅक्टिस करणार आहोत थोडीशी, जरा मला लक्षात आलं की रूल्स कसे लिहायचे हे. जोपर्यंत तुमच्या डोक्यात रूलचा फॉर्मॅट बसत नाही कसे लिहायचे हे रूल, की पहिल्यांदा स्टेट, मग इनपुट सिम्बॉल, मग स्टॅक सिम्बॉल, नंतर मग स्टेटचं काय होणार आणि मग स्टॅकचं काय होणार, हा सेकंड पार्ट. So take 2 minutes, write down sample rules properly, understand them, and we'll start solving problems. Design PDA for accepting strings over AB that start with AA. Design PDA for accepting strings over AB. Input symbols are always small letters. That starts with AA. आता रूल कसे लिहायचे बघा, बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम युअर रायटिंग. ज्यांनी कॉलेजमध्ये अटेंड केलं असेल पीडी त्यांना माहित असेल, पण ज्यांना माहिती नाही त्यासाठी परत सांगतोय की रूल कसे लिहायचे जरा नीट बघा. आजचा आपला ऑब्जेक्टिव्ह आजच्या सेशनमध्ये फक्त एवढाच आहे की रूल्स लिहायचे कसे याच्यावर आपल्याला फोकस करायचा आहे, रूलचा फॉर्मॅट डोक्यात बसवायचा आहे. तर तुम्हाला आता जो प्रॉब्लेम दिला आहे की स्टार्टिंग विथ ए, दिस इज बेसिकली अ रेग्युलर लँग्वेज. करेक्ट. CFLचा काही संबंध नाही, काही इक्वेट करायचं नाहीये, त्याचं रेग्युलर लँग्वेज. म्हणजे याचा एफ ए पॉसिबल आहे. आपण एफ ए कसा काढू याचा, टेक 1 minute अँड डिझाइन एफ ए काढा फटाफट. चला डीएफए काढा, मग आपण लिहूयात वाटल्यास. एनएफए काढला तर चालेल, डिझाइन जस्ट एफ ए. काय करायचं आपल्याला, स्टार्टिंग स्ट्रिंग काय आपल्याला एबी वरती एफ ए डिझाइन करायचं आहे. सो वी हॅव गॉट क्यू नॉट एज स्टार्टिंग सेट. करेक्ट. सो इट्स starting with AA. So it is Q1, Q2. This can be your final state. Correct. Your string must start with A, and then you can, after this there can be anything. So how do you show anything is over AB. आपण याचा आरी काढतो काय, A ने स्टार्ट व्हायला पाहिजे, त्यानंतर A और B in number of times.
आता हा जो एफ ए काढलाय, मला त्याचा पीडीएच्या रूलमध्ये फॉर्मॅटमध्ये लिहायचंय. माय पॉइंट इज नॉट टू टीच यू एफ ए टुडे. माय पॉइंट इज टू टीच यू हाऊ टू राईट पीडीए रूल्स. आता रेग्युलर लँग्वेज आपण जेव्हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो, जेव्हा एफ ए असतो, ह्यात मला स्टॅकचा काही यूज नाही. तर स्टॅक माझा जो स्टार्टला एमटी होता तो शेवटपर्यंत एमटीच राहणार आहे. स्टॅकचा जो बॉटम होता झेड नॉट, तो झेड नॉट तसाच राहणार आहे. ठीक आहे. सो कसं लिहायचं बघा, आपल्याला फक्त रूल्स लिहायचे, फॉर्मॅट नीट लक्षात देऊन घ्या. डेल्टा ऑफ क्यू नॉट स्टार्टिंग सेट, इनपुट सिम्बॉल काय ए, पहिला ए आलेला, स्टॅक्स एमटी आहे, सो त्याचा स्टार्टिंग सिम्बॉल काय असतो स्टॅकचा, झेड नॉट कायम. वी आर गोइंग फ्रॉम क्यू नॉट ऑन ए, वी आर गोइंग टू क्यू वन. सो वी आर गोइंग टू क्यू वन. हा स्टॅक तसाच ठेवायचा, नो चेंज ऑन टॉपमोस्ट सिम्बॉल, नो चेंज इन द स्टॅक. पुढचा रूल, जेवढे आपण जसं एन एफ ए इथं क्यू नॉट नंतर बी आला तर काय होईल, इट विल गो टू एरर स्टेट. पण एन एफ ए मध्ये काय करतो, मिसिंग ट्रान्झिशन्स ऑलवेज इंडिकेट एरर स्टेट. सेम पीडीए मध्ये पण आहे. आपल्याला किती कॉम्बिनेशन लिहिता येतील. फॉर एक्झाम्पल समजा माझ्याकडे 3 स्टेट्स आहेत, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू. समजा माझ्याकडे 2 इनपुट सिम्बॉल्स आहेत, बायनरी समजा सिम्बॉल्स आहेत 0 1. आणि जर मी स्टॅक सिम्बॉल वापरली झेड नॉट एक्स आणि वाय, तर मला किती कॉम्बिनेशन तयार होतील माहिती आहे त्याचे रूल्स. तर हा क्यू इंटू सिग्मा इंटू गॅमा, तर हे 3 स्टेट्स, सो 3, 2 इनपुट सिम्बॉल्स 2 आणि 3 स्टॅक सिम्बॉल्स 3. सो 3 इंटू 2 इज 6. हे झाले असे डेल्टामध्ये रूल्स. इंटू 3 18 कॉम्बिनेशन रूल मला लिहायला लागतील. तर सगळे रूल लिहायची गरज नसते पीडीए मध्ये. जेवढे रिक्वायर्ड रूल्स आहेत, लाईक एन एफ ए, थिंक ओनली पॉझिटिव्ह, जेवढे रिक्वायर्ड रूल्स आहेत तेवढेच फक्त लिहायचे. जे रूल्स रिक्वायर्ड नाही आहेत, विच विल गो टू एरर स्टेट, डोंट राईट दॅट. एनी कॉम्बिनेशन दॅट यू डिड नॉट मेन्शन indicates it's an invalid combination, it's an error state. Okay, that we are not allowing basically. जेवढं अलाउड आहे तेवढंच फक्त लिहायचं. सो हिअर व्हॉट आय एम डिस्कसिंग इज क्यू नॉट ए झेड नॉट, क्यू वन ला गेला, झेड नॉट झाला. आता पुढचं स्टेप काय, क्यू वन वरनं ए ला कुठं जायचं. सो क्यू वन इनपुट सिम्बॉल ए आहे, कुठं गेला तो, क्यू टू ला गेला. नंतर पुढे काय लिहायचं आपल्याला, पुढचे 2 रूल्स, क्यू टू ए झेड नॉट, आपला सेल्फ लूप आहे, सो त्याच स्टेटला राहा. क्यू टू स्टॅक मध्ये काही चेंज नाही. परत पुढचा रूल सेम, क्यू टू ऑन बी, डेल्टा ऑफ क्यू टू ऑन बी, स्टॅक सिम्बॉल झेड नॉट आहे, सेम स्टेटला राहा क्यू टू लाच, बी ला पण, आणि स्टॅक सिम्बॉल तोच आहे. ते 4 ट्रान्झिशन दिसतात तुम्हाला, 1 2, हा ए चा 3 आणि हा बी चा 4. हे 4 ट्रान्झिशन्स तुम्हाला दिसतात इथं पीडीए मध्ये. स्टॅक कुठेही वापरला नाहीये, थ्रू आउट झेड नॉट आहे. मग फायनल स्टेट कशी सांगायची, तर फायनल स्टेट आपली क्यू टू आहे, सो एफ. मग 7 टपल्स मध्ये कसं लिहायचं, हाऊ डू आय राईट 7 टपल्स, तर हे तुम्ही डेल्टा सेपरेट लिहिलेलं आहे. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू राईट नाउ हिअर इज मशीन एम, सॉरी, इक्वल टू कुठल्या कुठल्या स्टेट आपण वापरल्या आहेत, Q0, Q1, Q2. ठीक आहे. इनपुट सिम्बॉल्स आपण कुठली वापरली आहेत, ए बी. स्टॅक सिम्बॉल कुठला वापरलाय, फक्त झेड नॉट, करेक्ट. त्यानंतर डेल्टा सेपरेटली मेन्शन केला इथं. स्टार्टिंग स्टेट तुमची क्यू नॉट आहे, त्यानंतर झेड नॉट आहे तसं ठेवायला आपण. स्टॅक टॉपमोस्ट सिम्बॉल स्टॅक एम्प्टीज आहे, आणि फायनल स्टेट जी आहे ती काय सांगितली आता आपण इथं, Q2 आहे, सो राईट Q2. This is how you write your all 7 tuples of PDF. So note down solution. By the way, प्रत्येक वेळेस पीडीए ला डायग्राम काढायची गरज आहे का, एफ ची तर गरज नाही. विल बी डुईंग इट विदाउट डायग्राम्स. पण तुम्हाला आता जस्ट थोडंसं ट्रान्झिशन आहे तुमचं एफ टू पीडीए, एक समजावं तुम्हाला पटकन, म्हणून आपण डायग्राम काढून सॉल्व्ह करतोय. दिस इज ओनली फॉर रेग्युलर लँग्वेज पॉसिबल. जो लँग्वेज खरी खरी सीएफएल ची येईल त्याला एफ ए नसणारच आहे. सो यू कांट ड्रॉ एफ ए. फॉर्मॅट डोक्यात बसून घ्या. ट्राय टू ड्रॉ डायग्राम अँड राईट ऑन युअर ओन. स्वतःहून पीडीए चे रूल्स लिहायची प्रॅक्टिस करा. डिझाइन पीडीए फॉर अ लँग्वेज. L equal to 0 raised to m, 1 raised to n, mn, or let's say m greater than equal to 1, n greater than equal to 0. हे दोन्ही 1 घेतले तरी चालेल. Let's keep them same. mn greater than equal to 1. Okay, try करा. So how do we solve this? First of all, लक्षात घ्या की तुम्हाला इथं काय इक्वेट करायचं का? Do you want to equate something? Nothing. The only condition is that m and n has common is greater than equal to 1. That's it. So this is a regular language problem for which there is RE 0 plus 1 plus. बरोबर ना. मग याचा एफ काय आपल्याला काढता येईल की Q0 is my starting state. Correct?
On first zero, I'll go to Q1. Then you can have as many zeros you want. After that, sequence महत्वाचा आहे. आधी zero मग ones. Then you can have 1. You go to Q2. That's your final state. And then you can have as many ones you want. Think like NFA, no DFA. मग आता आपण हे जे काही एफ ए काढला ह्याचं पीडीएल या. ओके, तुम्हाला एफ ए काढून दाखवलाय. ऍटलीस्ट पीडीएल लिहायचं प्रॅक्टिस करा. आपला आज मेन फोकस काय आहे की पीडीएल डोक्यात बसायचं, फॉर्मॅट मध्ये कसं लिहायचं त्या. सो लुक ॲट दिस डायग्राम अँड स्टार्ट रायटिंग पीडीएफ फॉर दिस. पीडीएफचे रूल्स लिहून बघा. चेक करा कसं लिहायचं बघा आता. डेल्टा ऑफ क्यू नॉट, इनपुट सिम्बॉल काय 0, स्टॅक सिम्बॉल Z0 तो तसाच ठेवायचा आहे. क्यू नॉट वरून 0 आपण कुठे गेलो Q1. Z0 as it is. Delta of Q1 0 Z0 remain on Q1. So Q1 Z0 as it is. Delta of Q1 1 Z0 equal to go to Q2 and delta of Q2. आता Q2 on 1 ह्या लेतोय फोर्थ मी. 1 on Z0 equal to remains on Q2 self loop है, remains on same state, stack symbol empty. Throughout it's Z0. Correct? Writing all 7 tuples M equal to Q0 Q1 Q2. त्यानंतर इनपुट सिम्बॉल 0 1. नंतर स्टॅक सिम्बॉल्स काय काय सांगितले आहेत आपण. Z0 एकच वापरलाय, बाकी काय वापरलंच नाहीये Z0. त्यानंतर डेल्टा आपण सेपरेटली सांगितला इथे आहे तो. स्टार्टिंग स्टेट इज Q0, Z0 as it is and final state is Q2. Done. चेक करा. जमतंय? सो दोज हू कुड नॉट राईट इट प्लीज कॉपी इट. आता यात अजूनही आपण कुठेही स्टॅक वापरलेला नाही कारण कंटिन्युअस स्टॅक Z0 आहे आपला. स्टॅक एम्प्टी होतो, एम्प्टीच राहिला आहे. द रिअल स्टॅक प्रॉब्लेम्स विल start when they're pure CFL problems, context language problems, where you have to push something, you have to pop something, आपल्याला ती गोष्टी इक्वेट करायच्या असतील तिथं आपल्याला स्टॅक लागतो आणि तिथं खरं पीडीएचे प्रॉब्लेम सुरू होतात. नाउ that we'll see in the next session.